ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್. ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಿಂದಿ ಸಂಗಾತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಹಳ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಮಹಿಳಾ ಕಿ ಸಾಹಸಗಾಥ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಾಹಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕತೆ, ಭಾರತದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಹಿಳೆಯ ಕತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕತೆ, ಅವಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಾಧನೆ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ. ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ, ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಠ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಡಿಯೋನೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪಾಠ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ, ಭಾರತದ ಒಂದು ಧೀರ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಪಾಠ. ಈ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೇರಿ ಶಿಖರ ಯಾತ್ರಾ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಂದ ಇದರ ಪಾಠವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, इस पाठ में एक साधारण परिवार में जन्मे बिचेंद्री पाल ने किस प्रकार अपनी अथक परिश्रम, दृढ़ संकल्प से अनेक मुसीबतों को सामना करते हुए एवरेस्ट की चोटी को छूम लिया और एवरेस्ट पर पहुंचाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी. ಈ ಪಾಠದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ವಿವರಣೆ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಹೇಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ತನ್ನ ಅಥಕವಾದಂಥ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಏರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಳೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾಠದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ಸಾರ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ನಂತರ ನಾವು 2-3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಕಡೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ बिचेंद्री ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? बिचेंद्री ने गंगोत्री ग्लेशियर पर चढ़ाई की. सन 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? सन 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ था. मेजर का नाम क्या था? मेजर का नाम कुमार था. नेक्स्ट वन, एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ कौन थे? एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ अंगदोर जी थे. कर्नल का नाम क्या था? कर्नल का नाम खुल्लर था. लाटू कौन सी रस्सी लाया था? लाटू नैलान की रस्सी लाया था. ಇದು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈಗ 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. बिचेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए. बिचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था. पिता किशन पाल सिंह और माँ हंसा देवी नेगी की 5 संतानों में यह तीसरी संतान है. बिचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था. पिता किशन पाल सिंह और माँ हंसा देवी नेगी की 5 संतानों में यह तीसरी संतान है. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, बिचेंद्री पाल के बचपन कैसे बीता? ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕುತೂಹಲ ನಮಗಿರ್ತದಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳಿತೀವಿ. बिचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में एमए तथा बीएड तक शिक्षा प्राप्त की। नोड्री, बिचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में एमए तथा बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। बिचेंद्र के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगे जो उनका भाई करते थे। इसलिए उन्होंने पर्वतारोहण प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। नोटिए, बिचेंद्र के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगे जो उनका भाई करते थे। इसलिए उन्होंने पर्वतारोहण प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। ಬಿಚೇಂದ್ರ ने पर्वतारोहण के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया, ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಅಂತೇಳಿ. बिचेंद्र ने पर्वतारोहण के लिए पर्वतारोहण में उपयोग करने वाले वस्तुएं जैसे रस्सी, पावड़ा, ऑक्सीजन सिलेंडर, खाने के लिए बिस्कुट और चॉकलेट आदि का उपयोग किया. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಎವರೆಸ್ಟ್ की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्र ने क्या किया. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उसने फावड़े से कुछ बर्फ को खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद उसने अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे लगाकर सागर माथे का ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही उन्होंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला और छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उसने फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया. इसके बाद उसने अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे लगाकर सागर माथी का ताज का चुंबन किया. बिना उठे ही उन्होंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला और छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की, ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों की 2 समूह बना दिए. वे सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाए और चाय बनाई. कुछ बिस्कुट और आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात वे लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी. इस प्रकार तैयारी की. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए. वे सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई. कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात वे लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी. इस प्रकार उनकी तैयारी थी. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಕ್ಷಿಣಿ ಶಿಖರ್ पर चढ़ते समय बिचेंद्री के अनुभव के बारे में लिखे. ಇದು ಸಹಿತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों के चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरी बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. बिचेंद्र ने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है. ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है. बिचेंद्री सांस मानो एकदम रुक गई. उन्हें लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है. 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी. बिचेंद्री ने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है. ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है. बिचेंद्री ने सांस मानो एकदम रुक गई थी. उन्हें लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है. 23 मई ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, सही 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠ से क्या ಸಂದೇಶ ಮಿಲ್ತಾ. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನು ಸಂದೇಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ, ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि एक साधारण परिवार में जन्मे बिचेंद्री पाल ने अपने दृढ़ संकल्प को साकार करने के लिए बहुत सारे मुसीबतों को सामना करते हुए अथक परिश्रम से एवरेस्ट पर चढ़ाई करके एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। नोड्री, इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि एक साधारण परिवार में जन्मे बिचेंद्री पाल ने अपने दृढ़ संकल्प को साकार करने के लिए बहुत सारे मुसीबतों को सामना करते हुए अथक परिश्रम से एवरेस्ट की चढ़ाई करके एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। ಮತ್ತು ಇದಾವೆ इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ಇದರಿಂದ ಏನು पाठ सिक्तದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ पाठ इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय से मुसीबतों को सामना करते हुए अथक परिश्रम से आगे बढ़ते हैं, वे किसी भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय से मुसीबतों को सामना करते हुए अथक परिश्रम से आगे बढ़ते हैं, वे किसी भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣ ಕಡೆ ನೋಡುವ। ಅನುರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಹಾಡ್, ಗಿರಿ, ಚೋಟಿ, ಶಿಖರ್, कालानाग पर्वत, गंगोत्री, ग्लेशियर, कर्नल, खुल्लर, मेजर, कुमार, चाय, गरम, बर्फ, ठंडा, पहले पर्वतारोही पुरुष तेंजिंग नोर्के, पहली पर्वतारोही महिला जुंके ताबी। ಈಗ अन्य लिंगन नोडो। ओके, बाप, माँ, पुरुष, महिला, भाई, बहन, बेटा, बेटी, श्रीमान, श्रीमती। ಈ ರೀತಿ ಕೊನೆಗೆ अन्य वचन, चट्टान, चट्टाने, रस्सी, रस्सियाँ, शीशा, शीशे, चोटी, चोटियाँ और चादर, चादरें। ಇವಿಷ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಆರೋಹಣ್, ಅವರೋಹಣ್, ಚढ़ना, उतरना, ठंडा, गरम, परिश्रम, आलस, सामने और पीछे। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕಿ ಸಾಹಸಗಾಥ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 2 ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2, 3, 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.